नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी पार्ट 2 द्वितीय भाग। पूर्व भागटी जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांगमाने। करिछि काम चला आज आमे भलरे अच्छे। सबु दुख आम जीवन दूरे जाइछि। जहा पाई मु आज खुशी रे अछि सीए कौन सिहीन होई रहिबो। अरे बोकी सबु तुम पाई पिंधिकी तुम चांद बाहर को जीव। अर्पिता खुशी हो गला। सत कहूच? सोमेश कहला हाँ सत कहूची। आउ शुण तुमर एवं पुअर ड्रेस पाउडर क्रीम मेडिसिन सबकिछि पैक कर दियो। आमे भुवनेश्वर सीधा पिपिली जीवा। तुमको नहीं घरे छाड़ी आसबि। किछि दिन रेस्ट नियो। एठी एते पानी हाथ हेउछ जेते पानी हाथ कि ओदा हेबो पुओ को ठंडा हेबो। अर्पिता खुशी होई पुओ सह सोमेश को कुंढई पकेइबा सह पचारला बापा जानिछंती? सोमेश कहला हाँ मु कहिछि एठी गीता आसी रहिबो किछि दिन। तुमे जाई रुह घरे। एठिया कथा चिंता कर नाही। एवं हाँ अमृत किंबा अभिप्सा को तुम जीवा खबर देब नाही। तुम जीवा दुहिंको पई सरप्राइज हेबो। अर्पिता हसी देई हाँ मारिला। अर्पिता कहला तुमे चांद पई आनिलो अमृत पई? सोमेश कहले ओ गॉड मु तो भूली जाइछि अमृत पाई किछि आनिया पाई। कौन करिया बे? अच्छा हो तुमे काम सारी रेडी हो। मु कंपनी जाउछि। फेरिला बेलकु मार्केट रु अमृत पाई भल ब्रेसलेट गोटिए किणी आनिबी। अर्पिता हाँ मारी खुशी हो गला। अर्पिता पुओ को सोमेश ठारू नेई निमिना को धराई कहला सान बो टिके पुओ को रख मु खाइबा बनेई दिए। निमिना पुओ को धरिले। अर्पिता रोसई घर को जीवा परे निमिना सुरबाबू को कहले एडिकी बकटे छुआ आसीबा दिनरु ठंडा छाड़ुनी सेथिरे पुनी जीव बाहरिछि तुमे किछि कहून। सुरबाबू कहले अरे ता सांग बाहाघर जाऊ। एइटा तो घर सेइटा भी तो घर जाऊ। ठंडा जोर सबुथिरे पुओ एडजस्ट हेई चलिबो ना नहीं। निमिना चुप होई गले। अर्पिता रुटी संतुला करिया परे सोमेश खाइदे कहले ठीक 12टा बेलकु रेडी हो जाइथिबो मु आसीबी तो जीवा। आकाश मिता गीता जीतू समस्ते आसी पहुँचबे डेरी करिबो नहीं। आउ हाँ दिन पाई रोसई करिबा दरकार नहीं। मु फेरिला बेलकु अभड़ा किणी आनिबी तुमे खाली बहु दायित्व नहीं खुआई देइथिबो। अर्पिता हाँ मारिला। सोमेश कंपनी पळाइले। अर्पिता पूजा पूजी सारी समस्त पाई रुटी आलू भजा सह चाहा बनेई खाइबाकू देला। एवं सुरबाबूंको हाथरू पुओ को नहीं ताकू उषुम पानी पोछि कला पाउडर लगाई शुआई देबा परे सुरबाबू को आनी सबू सुना जिनिस देखैला। सुरबाबू खुशी होई कहले हाँ भल होईची। एहा परे अर्पिता निमिना को कहला सान बोऊ पुओ पाखरे थाओ मु बोऊंको गाधुआ पाधुआ काम बुझी दिए। अमृत और अभिप्सा राजा लिजा एवं लीना को फोन करी कहले भोजी रे जोग देया पई। राजा घरे लैंडफोन कनेक्शन हो जाए था बहु दिनरू। अभिप्सा फोन पाई राजा लिजा कहले हाँ आमे जाई पहुँचबू। अभिप्सा कहला भाउज माउसी को आनिब। माउसी को फोन देल। मीनू फोन धरिबारु अभिप्सा कहला माउसी तुमे जेमिति हो आसिब। मैं न आसिले ना मते जमा भी भल लागिब नहीं। मीनू कहले हाँ रे माँ निश्चय जीवी तू खुशी रे रह। अमृत सह एतिकी मागुणी मोर कालिया ठाकुर को। अभिप्सा कहला माउसी मामा भी आसिबे तुमे आसिब। आउ हाँ पिकू भाई एवं प्रीति को कहीदेव मु फोन करी जेमिति हो आसिबे। मीनू कहला हाँ हाँ मु कहीदेवी तू व्यस्त हो ना जमा। सासू घरे समस्त मन नहीं चलिबू हैला। अभिप्सा हाँ कही फोन रखिया परे चुटकी आसी कहला सेई कथा को ना पेली देली कली कथा को तुमे दुई जने एठी गपुछ मु सबु घर खोजी सारिलिनी। अमृत कहला शुणे टिके कौन पाई खोजुथुलु। चुटकी कहला माउसी तुम दुही को डाकुछंती चतुर्थी पिंड पड़िबा आस। अभिप्सा और अमृत फोन रखी चतुर्थी पिंड पकाइबा को गले। अभिप्सार शाशु घरे प्रथम पिंडदान। अभिप्सा अति श्रद्धा भक्तिर सह सबु रीतिनीति को मानि पालन करुथाए। पिंडदान चतुर्थी होम आदि सरिया परे अभिप्सा को अमृतर माँ कहले माँ रे घर को टिके फोन लगैलु मु टिके समुदी समुदुणी आउ मौसा माउसी को फोन कर दिए। तो ससुर कहिचंती जे मु न कहले कौन भल लागिबो। अभिप्सा ता मोबाइल फोन लगाई सासू माँ को धराई देला। से समस्त को निमंत्रण करी गपिया भितरे चुटकी नुआ ड्रेस सह चूड़ी सेट आनी अभिप्सा देखी कहला देखिल भाउज आज भोजी रे पिंधिबी केमिति हेची। अभिप्सा कहला हाँ मस्त हेची तुमे आज पूरा जलिबो। चुटकी कहला देख
ଭୋଜି ତୁମର, ତୁମେ ଜଳିବା ଦରକାର ନା ମୁଁ ଜଳିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ଯେ। ଅଭିପ୍ସା ଚୁଟକିର କଥାରେ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ସତରେ ତୁମ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଗୁଲୁଗୁଲିଆ। ଆଉ ତୁମର ଢଗ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବାକୁ। କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲ ଏତେ ଢଗ? ଚୁଟକି କହିଲା, ସେ ମୋ ଜେଜିମା ବା କଥା କଥାରେ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଢଗ ଶୁଣାଏ। ମୁଁ ତାଠୁ ଶିଖିଛି, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଶିଖିବି? ଭାଉଜ ଜାଣିଛ, ଏ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ପାଇଁ ଭାଇ ନିଜେ ଆଣିଥିଲେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ସତରେ? ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ମାନିବ ବି। ହଉ ଟିକେ ରୁହ। ଏତିକି କହି ଅଭିପ୍ସା ଉଠିଗଲା। ତା ଆଲମିରା ଖୋଲି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଆଣି ଚୁଟକି ହାତକୁ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ନିଅ ନେକଲେସ୍ ସେଟ୍, ଏଇଟା ତୁମ ଲେହେଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଚୁଟକି ବକ୍ସ ଖୋଲି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭାଉଜ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ବାଲା ଆସିବ ତୁମକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ସାରି ଦେଇଥିବ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ତୁମେ ଖାଇସାରିଲେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଦେବି ହାତ ପାଦରେ। ତୁମ ହାତରୁ ମେହେନ୍ଦି ଫିକା ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି ତ? ଅମୃତର ମା ଅଭିପ୍ସାକୁ ଫୋନ୍ ଦେଇ କହିଲେ, ମା ନେ, ମାମା ଖୁଡ଼ି କଥା ହେବେ ତୋ ସହ। ଅଭିପ୍ସା ଫୋନ୍ ନେଇ କହିଲା, ମାମା ତୁମେ ଆସିବଟି? ଶିଲା କହିଲେ, ନାଇଁରେ ଧନ, ଆଜି ଜେଜେମା, ଆଈ, ମାମୁଁ, ମାଇଁ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଘରେ କିଏ ରହିବ? ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରେ ଯିବି। ମୋ ମା'ଟା, ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସା ଆଖି କୋଣରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥାଏ। ଶିଲା ଅଭିପ୍ସାର କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ ଅଭିପ୍ସାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି କହିଲେ, ଧନ, ସବୁବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳିବୁରେ। କେବେ ତାଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ରଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯିବେ। କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଫୋନ୍ କରିବୁ। ଅଭିପ୍ସା ହଁ ମାରି ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଶିଲାଙ୍କର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଶିଲା ନିଜ ଏକମାତ୍ର ଝିଅର ଶୁଭ କର୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅଶୁଭ ଛାଇ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବିଧବାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଶୁଭ କାମରେ ଅଶୁଭ ମନେକରି ଶିଲା ଅଭିପ୍ସାର ଶୁଭ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଛାଇ ଯେମିତି ତା ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା ଭୋଜିରେ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଯାଅ, ଝିଅ ଭୋଜିରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଶିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ସାର ଶୁଭ ମନାସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସମୟ ଦିନ 2ଟା। ସୁରବାବୁ ବସିଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥାଏ। ସୋମି ଶୋଇଥାଏ ଗାଢ଼ ନିଦରେ। ନିମିନା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଗଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କ ବୋଉ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଘର ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନିମିନା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଆକାଶ, ମିତା, ଜିତୁ, ଗୀତା ଓ ତ୍ରିଷା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିମିନା ଏବଂ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନିମିନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବଡ଼ ବୋଉ? ନିମିନା କହିଲେ, ସେ ଶୋଇଛି। ତ୍ରିଷା ପଚାରିଲା, ମାଇଁ ଆଉ ପୁଅ? ନିମିନା କହିଲେ, ପୁଅ ଶୋଇଛି, ମାଇଁ ସଜ ହେଉଛି। ଆକାଶ ଓ ଜିତୁ ସୁରବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଏବଂ ମିତା, ଗୀତା ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଭାଉଜ, କାମ ସରିନାହିଁ କି? ଅର୍ପିତା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ କହିଲା, ଏବେ ଆସିଲ ବୋଧେ? ତ୍ରିଷା ରୋମିକୁ ଗେଲ କରି କହିଲା, ଧନ ଉଠ, ଯିବା, କେତେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛୁ। ମିତା କହିଲା, ଗୀତା ଦେଖ, ପୁଅକୁ ଶୋଇଲେ ଡିଟୋ ତା ବାବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି। ଗୀତା କହିଲା, ହଁ ସତ କଥା। ମିତା କହିଲା, ହଁ ଦେଖୁନୁ, ଭାଇ ମୁହଁ, ଭାଇ ହାତ ପାଦ, ଭାଇ ରଙ୍ଗ ବି ଆଣିଛି। ଅର୍ପିତା ହସିଦେଲା। ତ୍ରିଷା ରୋମିକୁ ଗେଲ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମିତା, ଗୀତା ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲି ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ଅର୍ପିତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଉଛ? ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ହାର ସହ ସୋମେଶ ତା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ସୁନା ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖାଇଲା। ମିତା, ଗୀତା ଦେଖିଲେ ସତ, କେଜାଣି କାହିଁକି ଦୁଇଜଣ ଖୁସି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁହଁ ଟିକେ ଶୁଖାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଅର୍ପିତା ଆଗରେ ଶୁଖିଲା ହସଟିଏ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ବାହାରୁ ଥାଅ, ଆମେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଅର୍ପିତା କିଛି ବି ଅନୁମାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଆକାଶ ଓ ଜିତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଥଣ୍ଡା କାଢ଼ି ଦେବା ଭିତରେ ସୋମେଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କ ହାତକୁ ଅବଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ସାନ ବୋଉ, ବାପା, ବୋଉ, ତୁ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ସୁରବାବୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଖାଇବ ନାହିଁ କିରେ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ସେ ଯଦି ଖାଇବ ଅଳ୍ପ ଖାଉ, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସୋମେଶ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ପଳାଇଲେ। ସମୟ ଦିନ 3ଟା 30। ଅଭିପ୍ସା ବସିଥାଏ ଅମୃତ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୋଫା ଉପରେ। ଅଭିପ୍ସା ଘରୁ ଆସିଥିବା ଖଟ, ଆଲମିରା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦାମୀ ଆସବାବପତ୍ର 3 ଦିନ ହେବ ବାହାର ରୁମ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇ ହେଇ କେଉଁଠି ରଖାଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ ନେଉ ଅମୃତ ରୁମ୍ରୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କାଢ଼ି ନୂଆ ସେଟ୍ ସବୁ ସଜାଇ ପକାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସବୁ କିଛି ସେଟିଂ ହୋଇ ରଖାଯାଉଥାଏ। ଘରର ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ ବସିଥାଏ ଅଭିପ୍ସା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇ। ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆପଣାଇ ନେଇଛି ସେ।
ଚୁଟକି ଅଭିପ୍ସା ପାଦରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ସାରି ହାତରେ ଲଗାଉଥାଏ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଢଗ ପକାଉଥାଏ। ଚୁଟକି କହିଲା, ଭାଉଜ, ମଝିରେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଲେଖୁଛି। କୁହାଯାଏ ପରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ମେହେନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ ଯେତେ ଗାଢ଼ ଆସିବ ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ସେତେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଭାଉଜ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଏସବୁ। ଭାଇ ତ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ମେହେନ୍ଦି ରଙ୍ଗ ଯଦି ଫିକା ଆସିଲା ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ଅଭିପ୍ସା ହସିଲା ଚୁଟକି କଥାରେ। ଧୀରେ କରି ଚୁଟକିକୁ ଚିମୁଡ଼ି ଦେଇ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁମର ଯେଉଁ କଥା ନା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଚୁଟକି କହିଲା, ଏ ମା, ସତେ ନା କ'ଣ? ଅଭିପ୍ସା ହସୁଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଅର୍ପିତା ହଠାତ୍ ରୁମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରି କହିଲା, ଓହୋ, କି ଲାଜ ମୋ ଚାନ୍ଦର ଆଜି। ସଜଫୁଟା କଇଁଟିଏ ଭଳି ଦିଶୁଛୁ ଲୋ। ଏହା କହି ଅର୍ପିତା ପୁଅକୁ ସୋମେଶକୁ ଧରାଇ ଅଭିପ୍ସାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଗେଲ କରି ପକାଇଲା। ଅମୃତ ଆସି ସୋମେଶ, ଆକାଶ ଏବଂ ଜିତୁଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଗଲା ବାହାର ସଜାସଜି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚୁଟକିକୁ କହିଲା, ଏ ଚୁଟକି, ବୋଉକୁ କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପଠା, ଆଉ ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଚୁଟକି କହିଲା, ହଁ ଭାଇ, ଏବେ ଯାଉଛି। ଚୁଟକି ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ ଅମୃତ ମାଇଁ କହିଲେ, ଚୁଟକି, ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ଆର ରୁମ୍କୁ ଯା, ଏ ଘର ଟିକେ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ହେଇଯାଉ। ଚୁଟକି କହିଲା, ହଁ ମାଇଁ, ନେଉଛି। ଏହାପରେ ଚୁଟକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମ୍ରେ ବସେଇ କହିଲା, ଭାଉଜ, ମୁଁ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖବର ବୁଝି। ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସାର ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମେହେନ୍ଦି କରିଛି ତ। ଏହାପରେ ଅଭିପ୍ସା କାନରେ କହିଲା, ଆଜି ଭାରି ଲାଜେଇ ଯାଉଛୁ ତ। ଆଜି ମୋ ଚାନ୍ଦର ଚଉଠି ରାତି ଛନକେ ଛାତି, ହାୟ ଛାତି ଭିତର ଖାଲି ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥିବ। ଅଭିପ୍ସା ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା, ଯା, ତୁ ବିନା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଓହୋ, ଉପରେ ଲାଜ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଜୁଆର। ମନ ଖାଲି କହୁଥିବ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରାତିଟା ଆସିଯାଆନ୍ତା କି ମୋ ହିରୋଙ୍କ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ରାତି ପାହିଯାଆନ୍ତା। ସଜ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ସେଜ ପାଖରେ ପ୍ରିୟତମ ଆଉ ମଧୁର ମିଳନର ଅପେକ୍ଷା। ଛାତି ଭିତରେ ଖାଲି ପ୍ରେମର ଜୁଆର ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଉଥିବ, ଉପରେ ଖାଲି ନାଇଁ ନାଇଁ। ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖିବୁ ଏଇନେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଯାଇଛୁ ବୋଲି। ଅର୍ପିତା କହିଲେ, ଧେତ୍, ଆମ ପ୍ରେମ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତ ଆଜି ତ ବାସର ରାତି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ। ଆଜି ମୋ ଚାନ୍ଦ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଉ କାହାର ହୋଇଯିବ। ଚୁଟକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଧରାଇ ଅର୍ପିତା ହାତକୁ ଚାହା ବଢ଼େଇ କହିଲା, ଅପା, ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ମାଉସୀ ମନା କଲା ଏବଂ କହିଲା ଥଣ୍ଡା ପିଇଲେ କାଳେ ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ମାଉସୀ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଚୁଟକି କହିଲା, ଅପା, ମାଉସୀ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଉଜଙ୍କ ମେହେନ୍ଦି ସାରେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ନା ନା, ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ। ତୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ଦେ ମୋ ଚାନ୍ଦ ହାତରେ। ମୋ ଚାନ୍ଦ ଆଜି ଏମିତି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଅମୃତ ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁ ରହିବେ। ଚୁଟକି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ ଅପା। ଅଭିପ୍ସା ଲାଜେଇଗଲା। ଲାଜରେ ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ମୁହଁ ତାର ଲାଲ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ଚୁଟକି, ଦେଖ ଦେଖ, ତୋ ଭାଉଜ କେମିତି ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି। ଚୁଟକି କହିଲା, ହଁ ପରା, ସେଇ କଥାକୁ ନା ପେଲି ଦେଲି କଲିକତାକୁ। ଏଇନେ ଲାଜ, କାଲି ସକାଳକୁ ଲାଜ ନଥିବ ମୋ ଭାଇ ଥିବେ ତାଙ୍କ କାନିରେ। ଚୁଟକି କଥାରେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଅମୃତର ମାଉସୀ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ଛୁଆ ବୋହୂକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କାହିଁକି କରୁଛ? ଏଇ ଚୁଟକି, ଦେଖିବୁ ଏଇନେ ତୋର ବେଶୀ ବଦମାସି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ସହ ଭଜା ଖାଇବାକୁ। ମିତା, ଗୀତା କହିଲେ, ନାଇଁ, ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଟେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସୁ। ଭାଉଜ, ତୁମେ ଯାଇ ଖାଇଦିଅ। ମିତା ଆଉ ଗୀତା ଯିବା ପରେ ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, ଯା ଖାଇଦେବୁ, ପୁଅକୁ ଦେ ମୋତେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ରେ, ଅରୁଆ ଖାଇବି ନାହିଁ, ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଚୁଟକି ଥାଇ କହିଲା, ଆରେ ଅପା, ଉଷୁନା ଭାତ ବି ହେଇଛି, ତୁମେ ରୁହ, ମୁଁ ଆଣି ଦେଉଛି। ଚୁଟକି ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ସାରି ପଳେଇଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆଜି ଆମ ହିରୋ ଚୁପି ଚୁପି ଆସିବେ, କେତେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଦେଖେ, ସତ କହୁଛି, ଜମା ଯିବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆଜି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ସତେ କି? ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ମୋ ଚାନ୍ଦର। ମନେ ମନେ କେତେ ସପନ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ଜୁଆର ଉଠୁଥିବ, ଉପରେ ଖାଲି ନାଇଁ ନାଇଁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଧେତ୍, ଛାଡ଼ ଏସବୁ, କାହିଁକି ମୋତେ ଚିଡ଼ଉଛୁ କହିଲୁ। ଅର୍ପିତା କୋଳେଇ ନେଲା ଅଭିପ୍ସାକୁ ଏବଂ କହିଲା, ନାଇଁ ଲୋ, ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ତୋ ସହ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ସତରେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନର ରାତି। ଶୁଣୁ, ଅମୃତ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଉଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ। ବାସର ଦୀପକୁ ଦୁହେଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ, ବାସର ଦୀପ ଯେମିତି ସାରା ରାତି ତୁମ ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଜଳୁଥିବ। ଅମୃତକୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ପିଆଇ ଦେବୁ। ଆଉ ହଁ,
ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣି କେବେ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ ସେ କାମ ଅମୃତଙ୍କର। ଅମୃତକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଧରା ଦେବୁନୁ ହେଲା। ଅଭିପ୍ସା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ସମ୍ମତି ଦେଲା। ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସାର ନାକ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା ଓହୋ ସବୁ ଜାଣିଛି ଯେମିତି ଆଉ। ସୋମେଶ ଆସି ଅର୍ପିତାଠାରୁ ରୋମିକୁ ନେଇ କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲ ଖାଇଦିଅ। ଅର୍ପିତା ପୁଅକୁ ସୋମେଶକୁ ଦେଇ କହିଲା ଦେବି ଏବେ। ସୋମେଶ କହିଲେ ହଁ ଅମୃତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିପ୍ସା ବି ଅଛନ୍ତି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ। ଅର୍ପିତା ତା ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗରୁ ହାର କାଢ଼ି ଅଭିପ୍ସା ବେକରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ଏବଂ ବ୍ରେସଲେଟ୍ କାଢ଼ି ଅମୃତ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମ ସ୍ନେହ। ଅମୃତ କହିଲା ଭାଇ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଦେବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ? ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଲା ହଁ ଚାନ୍ଦ ଇଏ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ସୋମେଶ ଅମୃତ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଏନି ହିରୋ। ସେମିତିରେ ବି ତୁମେ ଦୁହେଁ ତା ପାଇଁ ଯେତେ କରିଛ ଆମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତା ତୁଳନାରେ ଏସବୁ ତୁଚ୍ଛ। ଅମୃତ କୋଳେଇ ନେଲା ସୋମେଶକୁ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିବୁ ଲୋ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଆରେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ ଭଲ ପାଇବା ବାଲା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ତୋ ଜୀବନରେ? ଚୁଟକି ଖାଇବା ଥାଳି ଆଣି ଅର୍ପିତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ କହିଲା ଅପା ନିଅ ଖାଇଦିଅ। ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ବାଲି ଆସିଲାଣି ଭାଉଜଙ୍କୁ ସଜ କରିବ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଚାନ୍ଦ ତୁ ଯା ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ଆସୁଛି। ଅମୃତର ବାବା ଏବଂ ବୋଉ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅର୍ପିତାକୁ ପଚାରିଲେ ମା ଆସିବେ ନାହିଁ କିରେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କଥା ହେଇନି। ଅମୃତ କହିଲା ହଁ ବାବା ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଏହାପରେ ଅମୃତ ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶ ଦେଇଥିବା ଉପହାର ତା ବାବା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କହିଲା ବୋଉ ଦେଖେ ଅର୍ପିତା କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଅଯଥାରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା କହିଲୁ? ଅଭିପ୍ସା ହାର ଏବଂ ଅମୃତର ହାତର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦେଖି ଅମୃତର ବାବା ଓ ବୋଉ ସୋମେଶକୁ କହିଲେ ବାବା ଏତେ ସବୁର ଆୟୋଜନ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତୁମମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଏମିତି ଯେ ସେ ସବୁ ଆଗରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯାଏ ଆପେ ଆପେ। ଭଗବାନ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଅତୁଟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଅଭିପ୍ସା ସଜ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସୋମେଶ ଓ ଅମୃତ ଡାକିଲେ ଫୁଲବାଲାକୁ ବେଡ୍ରୁମ୍ ସଜେଇବା ପାଇଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ ଏ ବାବୁ ବେଡ୍ ଚାରିକଡ଼ ଗୋଲାପ ଏବଂ ରଜନୀଗନ୍ଧା ହାରରେ ସଜେଇବ ଏବଂ ବେଡ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ସଜାଇବ ଏବଂ ହଁ ଭଲ ଦାମୀ ସେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ। ଫୁଲବାଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଈଷତ୍ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଚିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ଝାପ୍ସା ଅନ୍ଧାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ବଢ଼ୁଥାଏ ତା ସହ ଲୋକଙ୍କ କୋଳାହଳ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଅମୃତ ଘର ଆଗରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳା ସଜା ହୋଇ ସାରା ପରିବେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରୁଥାଏ। ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ା ଏବଂ ଝାଲେରୀରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ଟେଣ୍ଟର କଡ଼େ କଡ଼େ ବିରାଟ ବିରାଟ ଟେବୁଲ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାଗତ ନିମନ୍ତେ ବଫେ ପ୍ରୀତି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଟେବୁଲ କଡ଼ରେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାନ୍ତି କ୍ୟାଟରିଂ ବୟମାନେ। ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମାନ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲାଗିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଝୁମର। ବରବଧୂଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ଟେଣ୍ଟର ଠିକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ସଜା ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କୋଠରୀ ସଦୃଶ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଏବଂ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଏବଂ ତା କଡ଼କୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦାମୀ ଭେଲଭେଟ୍ ଚେୟାର। ବରବଧୂଙ୍କ ବସିବା ସ୍ଥାନ ପଛକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଲାପ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ହାଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍। ଅମୃତଙ୍କ ଘର କୋଳାହଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଲିଚୁମାଳରେ ପରିବେଶ ଭାରି ମନମୁଗ୍ଧକର ଲାଗୁଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବାଜି ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରୁଥାଏ। 7 ଦୀପ 8 କଳସ 10 ଦିଗପାଳ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଏବଂ କୁଳଦୀପଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆଜି ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣ ଏକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ଖୋଲା ଆକାଶକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଗୋଟିଏ ପିଞ୍ଜରାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଜୀବନରେ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବଧୂ ବେଶରେ ଅଭିପ୍ସା।
ଗୋରା ତକତକ ଦେହରେ ହଳଦିଆ ରାନୀ କଲର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ରାନୀ କଲରରେ ଚୁମକି କାମ ଥିବା ଓଢ଼ଣୀ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ଗଜରା ଏବଂ ହାତରେ ହାତେ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଭରପୁର ସୁନା ଗହଣା ସହ ମଥାରେ ସିନ୍ଥି ଲଗାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଅଭିପ୍ସା ଯେ କେହି ଚାହିଁବ ଘଡ଼ିଏ ରହିଯିବ। ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ଭୁଲରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଏକଲରେ ଚାହିଁଥିଲେ ବଧୂଙ୍କୁ। ଯିଏ ଦେଖୁଥାଏ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନଥାଏ। ଏହାପରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ରାତିର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକମାନେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ଆୟୋଜନ। ଅମ୍ରିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ସଫ୍ଟ ରଙ୍ଗର ବ୍ଲେଜରରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବ୍ଲେଜରର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପକେଟରେ ମାରିଥିଲେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଲାଲ ଗୋଲାପ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଚୁଟକି ଅଭିପ୍ସା ପାଖରେ ଥିବା ଚେୟାରରେ ବସିଲେ। ଅଭିପ୍ସା କଣେଇ କଣେଇ ଅମ୍ରିତକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଅମ୍ରିତ କିନ୍ତୁ ଏକଲରେ ଅଭିପ୍ସାର ସୁନ୍ଦରତାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଆଗମନରେ ନିଜ ଭାବନା ରାଇଜରୁ ଫେରିଲେ ଅମ୍ରିତ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତଥା ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭିପ୍ସା ସହ ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା ନମସ୍କାରଟିଏ ପକାଇ ସ୍ମିତ ହସି ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ। ୟା ଭିତରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବି ଚାଲିଥାଏ। ଅମ୍ରିତ, ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା, ଆକାଶ, ମିତା, ଗୀତା, ବାବା, ବୋଉ, ମାଇଁ, ମାଉସୀ, ଚୁଟକି, ମାମୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତଥା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ବି ଡାକି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଭୁଲୁ ନଥିଲେ। ଅମ୍ରିତ ଯେତେବେଳେ ଅଭିପ୍ସା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ କିମ୍ବା ଅଭିପ୍ସାକୁ ଧରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଜରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥାଏ, ଲାଜରେ ଶରମିଲତାଟିଏ ପରି ଝାଉଁଳି ଯାଉଥାଏ ସେ। ଆଉ ତା'ର ଏଇ ଲାଜ ତା ଗୋରା ତକତକ ଚେହେରାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ଅଭିପ୍ସାର ଲାଜ ଦେଖି ଅର୍ପିତା ବି ମଝେ ମଝେ ଚିଡ଼ଉଥାଏ, ହାୟ ମୁଁ ମରିଯାଏ କି ଲାଜ ମୋ ଧନର। ଆମ ହିରୋ ଆଜି ପୁରା ଫିଦା ହୋଇଯିବେ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ, ଓହୋ ରାତିଟା କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସୁନାହିଁ, ଇ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ବିଦା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଅମ୍ରିତର କଲେଜ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଉପହାର ଦେବା ସମୟରେ ଅଭିପ୍ସାର ରୂପକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅମ୍ରିତ ସହ ଥଟ୍ଟା ମଜା କଲେ। ଅମ୍ରିତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଭିପ୍ସା ରୂପର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଶୁଣି ଅଭିପ୍ସାକୁ ପାଖରେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର। ସତେ ଯେମିତି ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ପାଇବାର ଗୌରବ ଓ ଖୁସିରେ ସେ ଯେମିତି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅଧୀର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିପ୍ସା ପାଖରେ ଥାଏ। ଅଭିପ୍ସାର ଆଖି ଦୁଇଟି ବି ବୁଲି ବୁଲି ଅମ୍ରିତକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲା, ଆଣେ ପୁଅକୁ ମୋ କୋଳକୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ତୁ ବସ, କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେ। ରହ ମୁଁ ପୁଅକୁ ୟାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦିଏ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଡାକି ରୋମିକୁ ଦେଲା। ସୋମେଶ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ବୋଉ, ଭାଇ, ଭାଉଜ, ଲୀନା, ଚିଣ୍ଟୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଦୌଡ଼ିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜା ଓ ଲିଜାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପାଛୋଟି ଆଣିଲା ଅଭିପ୍ସା ପାଖକୁ। ଇନୁ ଅଭିପ୍ସାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଅଭିପ୍ସା ମଥାରେ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ଧନକୁ କାହା ନଜର ନ ଲାଗୁ। ସମସ୍ତେ ଅଭିପ୍ସା ସହ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ଅମ୍ରିତ ଡାକିବାରୁ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଏକ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା ଏବେ ଅମ୍ରିତକୁ ଏକ ସୁନା ମୁଦି ଉପହାର ରୂପେ ଦେଇ ପ୍ରୀତିଭୋଜନ ପାଇଁ ଗଲେ। ଲୀନା ବି ତା ତରଫରୁ ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଗିଫ୍ଟ କଲା। ଅମ୍ରିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲା। ଏହି ସମୟରେ ରୋମି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାରୁ ଅର୍ପିତା ରୋମିକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଅଭିପ୍ସା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିଲାବେଳେ ନିଜର ଲେହେଙ୍ଗା ଟେକି ଟେକି ଚୁଟକି ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମ ଘର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ। ହଠାତ୍ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅଭିପ୍ସା ଆଖି ଦୁଇଟି ଲୋତକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ କରି ପଚାରିଲା, ଚୁଟକି, କୋଉଠି ଆମ ଘର ଲୋକ? ଚୁଟକି କହିଲା, ଭାଉଜ, ସେମାନେ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସାର ଆଉ କେଉଁଠି ମନ ଲାଗୁନଥାଏ। ଆଖି ଦୁଇଟି ସେମିତି ଅଶ୍ରୁରେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥାଏ। ଅମ୍ରିତ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପିତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅଭିପ୍ସା ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଅଭିପ୍ସାର ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଢଳ ଢଳ ଆଖି ଦୁଇଟି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଏ କ'ଣ ଧନ, କିଏ କିଛି କହିଲା କି ତୁମକୁ? ଅଭିପ୍ସା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କରିବାରୁ ଅମ୍ରିତ ପଚାରିଲା, ତେବେ ଆଜି ଭଳି ଖୁସିର ଦିନରେ ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ କାହିଁକି? ଅଭିପ୍ସା ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନା କିଛି ନୁହେଁ। ଅମ୍ରିତ ଅଭିପ୍ସା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପୋଜରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କହିବ ନାହିଁ? ଅଭିପ୍ସା ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରି ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗାର ଟାଣିଲା ଭଳି କରି କହିଲା, ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ। ଅମ୍ରିତ କିଛି ଆଉ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍ରିତର ବାବା, ଅଭିପ୍ସାର ଜେଜେମା, ମାମୁଁ, ମାଇଁ, ଆଈ, ଦାଦା ଏବଂ ଖୁଡ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଆଣି କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ମା, କିଏ ଆସିଛନ୍ତି?
ଅଭିପ୍ସା ସକେଇ ସକେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ତା ଜେଜେମା ଆଉ ଆଈଙ୍କୁ। ଦୁହେଁ ତା ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ନାଇଲୋ ଧନ, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ କ'ଣ କିଏ କାନ୍ଦେ? ଅଭିପ୍ସାର ଖୁଡ଼ି ରୁମାଲ କାଢ଼ି ଅଭିପ୍ସା ଆଖିର ଲୁହକୁ ଥାପି ଥାପି ପୋଛି କହିଲେ, ଛି ଧନ, ଇଏ କ'ଣ? ଆମେ ଅଛୁ ପରା, ଏମିତି କାନ୍ଦି ମେକଅପ୍ ଖରାପ କର ନାହିଁ। ଦେଖିଲ କେତେ କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେକଅପ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯେ। ଚୁଟକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଆଣି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ, ବୁଝାନ୍ତୁ ତ ଟିକେ ଆମ ଫୁଲେଇ ରାଣୀକୁ। ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଆୟୋଜନ, ସିଏ ଯଦି କାନ୍ଦିବେ କେମିତି ହେବ? ନାକ କାନ୍ଦୁରି ଖଣ୍ଡେ ଲୋ ମା, ବାହାସାହା ହେଇଥିଲେ ହେଁସେରେ ହେଁସେ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତାଣି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା ଫିକ୍ କରି ହସି ଦେଇ ଚୁଟକିକୁ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି କହିଲା, କେତେ କଥା ଶିଖିଛ ତୁମେ। ଚୁଟକି ଅଭିପ୍ସା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୋତେ, ଛୋଟ ହୋଇ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲି। ଖାଲି ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବାକୁ ଏମିତି କହିଲି। ଅଭିପ୍ସା ଘର ଲୋକ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତା ପାଖରେ ଥିବ। ତୁମ କଥା ନା ମନ କିଣି ନେଉଛି। ସତରେ ତୁମ କଥା ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଚୁଟକି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଚୁଟକି ଯିବା ପରେ ଅଭିପ୍ସାର ଖୁଡ଼ି ଅଭିପ୍ସା ବେକରେ ଥିବା 2-3ଟି ହାର ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କିଏ ଦେଇଛି ଏତେ ହାର? ଅଭିପ୍ସା ସବୁ ହାର କଥା କହିସାରି ଅର୍ପିତା ହାର ଦେଖେଇ କହିଲା, ଏଇଟା ମୋ ଚାନ୍ଦ ଦେଇଛି, ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦେଇଛି। ଅଭିପ୍ସାର ଜେଜେମା ଏବଂ ଆଈ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଖାଲି ଗେଲ କରି ପକାଉଥାନ୍ତି। ଅମ୍ରିତ ଆସିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଅମ୍ରିତକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି କହିଲେ, ହେ ନାତି ଟୋକା, ତୁମକୁ ଆମ କଣ୍ଢେଇ ଲାଗିଲା, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବ, ତା ଉପରେ ରାଗିବ ନାହିଁ। ଅମ୍ରିତ ଦୁଇ ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ କୋଳେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ମା ଆଉ ଆଈ, ଜମାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବିନି ଯେ। ଅମ୍ରିତ ଅଭିପ୍ସା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଖାଇବାକୁ ଡାକିନେଲା। ମାନେ ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅମ୍ରିତର ବାସର ରାତି କଥା ଶୁଣିବା 3ୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।